బాహుబలి గురించి మాట్లాడాలంటే ముందుగా దానిలో VFX గురించి మనం మాట్లాడాలి. VFX గురించి మాట్లాడాలంటే ముందుగా Makuta గురించి మనం మాట్లాడాలి. Yes, నాతో పాటు ఉన్నారు Makuta co-founder Mr. Peter. Hi Peter. Hi. How are you? Hi. First of all, let me congratulate you for the huge success of Bahubali Part 1 Thank you very and much. advance wishes for Bahubali Part 2. And tell us about Makuta and how it works. We're a visual effects studio that's based directly out of Hyderabad. We also have another office over in LA. We were founded back in 2010 after myself and two other individuals, Kamal and also Adil, worked together on Rajamouli's Magadira. So we found that we worked very well together, and then we thought, well, let's form a studio, retain talent, and build up primarily to help assist the local industry to push the envelope with regards to quality. And describe your creative process and what are the steps? The creative process normally starts right at the start of the film. So we always try and get in as early as possible with regards to the production. Case in point with Bahubali, we try and involve ourselves at the initial design stages when the director's having initial discussions with the art department, with script supervisors, with camera to determine what sort of set pieces they're going to be, so that not only can we help assist the creative process, but also play a part with it. So our work is in essence a direct extension of what is actually physically shot. Yes, and how was your work experience with Rajamouli? Yeah, it's all good. No, we like to think that we kind of know him now, because must have been, I think personally, I think it's about my fourth film, if you include the first and second part. So let me get this right. So it's Magadira, Ego, Maridharamana, Bahubali 1, Bahubali 2. So this is your fifth project. Technically fifth. If you want to pencil, BB1 and BB2 together, then obviously 4. So technically fifth film with him. And every single time we work together, I like to think I'm on the kind of same mindset as him now, and we're kind of on the same wavelength, but every now and then he'll throw me a curveball. So I used to fight with him. I used to fight first film. I used to argue with him a lot with regards to continuity and composition. For Magadira? And so on, for Magadira, Okay. yeah. Okay. I set all this entire shot up, and I must have fought with him for like about 3 days. No, the guys are supposed to be there. They're there in that shot. They're there in that shot. It's like, no, fill the frame. It's a song. You need to have beauty. You need to fill the frame. I fought with him for days and days and days on this. So, right, fine. You know what? I'll do it. I'll do it. So I ended up doing it, and he was right. I was wrong. He was right, and it worked. Good. So now I kind of think, okay, what would Rajamouli do? What would he do? What would he put in here? And we try and put that little twist onto every single shot. What exactly the sort of mindset he's going to be in, what sort of thing he likes, what sort of thing he doesn't like, we try and avoid, and what sort of emphasis he wants for the particular shot. So we're pretty much nowadays on pretty much the same wavelength, thankfully. Yes. Otherwise it'd be more revisions. That's the spirit. Coming to Bahubali 1, any challenging VFX were there? For us, our primary works were the city centre, the interior shots with the Darbar, the King's Court, what we call it, and also the waterfall climb. Primarily the waterfall climb was the most challenging for us. Obviously the city is a major piece of work. Millions and millions of polygons, all handcrafted and instanced and placed around the entire set. So for example, this opening shot, for example, was one of the most critical pieces in the entire film. Yeah. And that involves so many different disciplines and so many different methods to actually create each individual rock, individual flow of water and so on, from what we call computational fluid dynamics, which is working out what every single droplet of water is going to be, through to going and planning and shooting references and stock footage to go and layer into the shots, to creating foliage, to birds, to the entire water that's flowing when she's drowning, and so on and so on. Yeah. Every single shot had its own unique challenges, but the way that we originally envisioned it was that it was going to be just this huge, massive, entire digital set, and we just shoot it from different angles. That didn't work. And which is your favorite VFX in Bahubali? Favorite one, I think, would be the opening shot. I think one of the opening shots, because
it's as a visual grandeur, no one's ever seen that before. I kind of have, every month, I kind of change my opinion. Right now it's that, because I've not seen the waterfall, and I've not seen it for quite some time, because we're primarily concentrating on other aspects with regards to the second film. So that I kind of hold in fond memory, because it was a challenge, not only for us as a studio, but also to even just to conceptualize it within the art department straight away, you know, in the initial stages. So I think, you know, right now I think that one would be one of my favourite ones. But I still like the entire visual grandeur of the entire Maishmati city, especially the opening initial reveal that was in the trailer in the first film. So that was nice. We were wanting to do a little bit more on it, but we didn't get a chance to. Okay. Thankfully now we have the ability to revisit it for the second film, and we've cranked it up to, what we say, cranked it up to 11. So it's not gone to 10, it's gone to 11 this time. A very critical one? Very critical one. One that I didn't think really worked out for us was one of the two of the shots in the statue fall. There was one statue, yeah. Rana statue in the statue lifting. So one of the ones that I didn't really think worked out was in the statue lifting sequence, which was the two shot of the hero and Rana's statue. Yeah. It just kind of, for me, as far as composition is concerned, I don't think it really worked out well. I know it was as a visual, it was a face-off, like a virtual face-off kind of thing. But I think because of we needed to showcase the two scale elements of the two characters. How many days it took? That took a few weeks to produce. Few weeks to produce. That's nothing in comparison with some of the other work. Say, for example, some of the waterfall stuff was months. So the opening, months. Yeah, the opening, the opening shot was around about 4 months. And what we lovingly call the Angel Falls shot, which is the one where the camera travels over the top of the waterfall, travels around, does a 180 and looks up at the entire fall dropping. That was around about 9 months. Do you ever think that you could have done a bit better in any particular VFX? As artists, you always look back on your own work and you think, every single time, doesn't matter what shot it is, even if at the time you think, I nailed that, that was perfect, I could never do any better in my entire life. 6 months later, you'll look back and go, I wish I'd done that. I wish I'd done that. I mean, with any artistry, it doesn't matter whether or not it's visual effects, it doesn't matter whether it's ceramics, fine art, gouache, anything doesn't matter at all. An artist is always the most self-critical of themselves, just as much as, you know, in VFX as we are. And your peers are also very critical of yours as well. So not only are you trying to impress the director, you're not only trying to impress the producer and the audience. Some of the most critical people that you're trying to impress is everybody else around you in the studio, and also everybody else in the industry as well, because everybody will kind of just pull it apart if you don't deliver something that's absolutely really cool. Yes, and what brands do you admire most, and how do they influence your work? I wouldn't say it's not necessarily brands as such, it's more along the lines of the manufacturers of the software that we tend to utilize. So we tend to use different types of software for different types of effects or different types of elements within the construction process, if you like. It's a bit akin to building making a vase. A vase is basically made out of you know, it's ceramic, it's made out of clay, so therefore you have the base element, which is the clay product, you have the element which is then sculpted, which is your modeling department, you have the surfacing, which is your texturing department and surfacing within lighting. You light the thing, you shoot it, you render it, you put it all together, and that's in essence compositing. So every single one of those has a different piece of software that we utilize. Some are great at it, some are not so great at it, and you have to massage them to get them to be great, that kind of thing. Some have their perils, their pitfalls, their foibles, and so on. So primarily we use a lot of Autodesk material. Primarily we also utilize a lot of software from Adobe, like Photoshop. We also use Nuke from Foundry, which is a UK-based company to do the compositing software, and also a company called Fusion by a company called Blackmagic, which is over in, I think they're based over in Canada. Okay. So it's a combination of various different ones. That's not even to mention simulation software for blowing stuff up, or the volumetric for the water and everything like that for Houdini and
real flow and there's so many different ones. And the best compliment you received from Rajamouli for what? The best compliment is always the last one that he gives. If he just goes back, he just comes back and goes, great, awesome, or approved. Approved is just the one I'm looking for. Okay. I don't need a pat on the back. I don't need a well done. I don't need a golden handshake or anything like that. I just need a approved. Okay. Approved. Happy or that's good. I'm like, yes, nailed it, brilliant. As long as I got that'll do for me. I think actually, you know what? One of the best ones I got, it was right at the end of Eager. There was myself, Rajamouli, a couple of the guys sat in Rajamouli's car just travelling back from DI, and this was around about 3 days before the film got released. And we all came back from DI, and some of us were a little bit, some of us a little bit more upbeat and everything. And myself and him, I think he was in a good mood. I was kind of, you know, we just peaked. We just when you deliver a film, the stress level goes literally straight through the ceiling. It goes right up. It's like running to the top of a hill, and then there's a sheer drop on the opposite side. And that sheer drop is, oh, it's finished. What do I do now? Because I used to work till X number of hours and do all this and crunch time, and you know the guys will be working till like 2, 3, 4 o'clock in the morning to deliver shots and to get everything out the door. And then all of a sudden, that stops and you go back to normal working hours of 9 to 5:30. It's like, what did I do with my life after, before then? So one of the things that he said to me was, you know what, if this thing doesn't work, if Eager doesn't work out, at least we can say we made a film about a fly. And that was it. I was like, actually, yeah, that's kind of cool. Yeah, we did. So I think that's one of the cool compliments we got from him. So yeah, it was pretty awesome that. Yeah. But back then it was like, yeah, major tension and major headache. So that's great. And finally, would you like to tell something about Bahubali Part 2? Imagine, well, everything that you've seen in the first film is nothing compared to what you've got. It's nothing compared to what you've got on the second one. The sets are more grand, the set pieces are bigger, the action's bigger, the choreography's bigger. Everything is bigger. Yeah, new environments, new characters, new set pieces, everything, yeah. But the envelope has been pushed totally, absolutely, another level. So we knew we all had to step up to the plate. We all knew we had to, again, dial it up to 11. So I can't really, I really want to say it, really, everybody here is just literally, biting their tongues for the next few weeks or so, and after everyone's going to go, yeah, fingers crossed, told you so. Yeah. Thank you so much, Peter. Thank you. Good luck. Thank you very much. Myself, Karuna Arya. I'm head of texturing department in Makuta VFX, and we have CG elephant in Bahubali 1. So I'm going to explain you the process step by step, how we achieve the final output. For this, we have gone through a lot of live reference images, and to get the photorealistic output. And for that, this is the footage we got. This is dummy elephant, and we need to replace this with this CG elephant. Then first, we have modeled this low poly. Then it's model and high detail sculpting like this. This is the scene file you can see in this. Then after modeling, it came for texturing. This is the texture version. And we tried to match the skin tone, even this detailing. For matching this detailing in texture, we hand painted this elephant. Then we got this output in texturing. Then the next step is shading and lighting. So in shading,
technically, like we'll try to match the shaders with, then it gone for rendering and comp, then this is the final output. Hi, this is Parvez Zahi. I'm head of the art department at Makuta VFX. So I'm just going to explain you how the process of the making of concepts of the Bahubali Part 1, the beginning. So here we have the jumping shot in the movie. Initially, if you see, we have done a concept. This is a concept, and this was done before shoot. So when Rajamouli sir had explained us his requirements, based on his requirements, we have done rough sketches. Based on the rough sketches, then we have done some digital matte paint as a concept. Then after approval and all, so we have this process. Now if you see this, this was done before shoot. Then now this is the process what we have gone through. If I go and show you, this is the concept which is approved. Then based on this, this is the shooting part, and this is the final output in the movie. So in this actually, basically in the art department, we have an artist who works on all elements, basically 3D, model, sculpting, textures, lighting, rendering, and matte paint as well. So in this, if you go through this, if you can see over here, this is a model sculpture which is been sculpted, a model within our department. Then taking this as a reference, the matte paint artist will matte paint as a layer, and that will be slapped and projected on a 3D surface. Once that is done, we go to the digital camera which has been created based on the live footage, and if you see, this is done, everything is in 3D, only except the characters which has been shooted, that is Tamanna and Prabhas. Yeah. So once that's done, and the final with the matte paint and composition is what we see here. So this is general, this is only one shot we are discussing. So rest, if you see all the shots in the song and rest of the movies was done basically in our department with the concept and all other elements. తెలుగు సినిమాగా మొదలైన బాహుబలి ప్రస్థానం ఇప్పుడు ఇండియన్ సినిమా అనిపించుకునే స్థాయికి చేరింది. బాహుబలిలో ప్రతి ఫ్రేము ఒక అద్భుతమే. అలాంటి అద్భుతాన్ని మన కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించింది మకుటా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ టీమ్. మరి అందుకే నేషనల్ అవార్డు కూడా విన్ అయింది VFX విభాగంలో. మరి ఇక బాహుబలి 2లో ఇంకెలాంటి అద్భుతాలు చూపించబోతున్నారో ఆ టీంతోనే మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు VFX హెడ్ దొరబాబు, అలాగే స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ సందీప్ ఉన్నారు. హలో అండి, హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? అండ్ బాహుబలి సినిమా చూడగానే మాకైతే ఒక చందమామ కథలాగా అనిపించింది. మన చిన్నప్పుడు మనం చదువుకున్న పుస్తకాల్లో అంత ఎత్తైన జలపాతాలు, హీరో ఏం సాయం లేకుండా ఒక్కడే కొండలు ఎక్కడం. మీకు నరేట్ చేసినప్పుడు మీకు అలాగే అనిపించింది? చాలా, అంటే పక్కన థ్రిల్లింగ్గా ఉండేది, ప్లస్ అంత హ్యూజ్ స్కేల్లో రీచ్ అవ్వడం కూడా భయం వేసింది. అంటే అంతకుముందు ఇప్పుడు మనకు అంత హ్యూజ్ స్కేల్ ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు. ఈవెన్ మాకున్న రిసోర్సెస్ కూడా తక్కువ అప్పుడు. ది బాహుబలి మూవీకి అంత వర్క్ లోడ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా రిసోర్సెస్ మళ్ళీ బయట నుంచి తెప్పించుకుని హై ఎండ్ సిస్టమ్స్ పెట్టుకుని మళ్ళీ రెండర్ ఫార్మ్స్ పెట్టుకుని, టీం కూడా సైజ్ తక్కువ అప్పుడు. వేయిగా చేసిన తర్వాత వేరే ప్రాజెక్ట్సే చేసాము. బాహుబలి టీం చేయడానికి కూడా టీం సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే కొన్ని వాటర్ ఫాల్ సీక్వెన్సెస్ కోసం అవ్వచ్చు, అంటే కింగ్డమ్ ఉంది కదా మహేష్మతి, అది హ్యూజ్ ఫైల్ అనమాట. అది ఈజ్ బిగ్ అసెట్. అది ఆ అసెట్ని ఆల్మోస్ట్ 7 kilometers అసెట్. అది రియలిస్టిక్ క్వాలిటీ కోసం రెండర్ ఫార్మ్స్, మళ్ళీ కొన్ని
ఓవర్సీస్ ఫార్మ్స్ కూడా యూస్ చేసామన్నమాట, వాళ్ళు రెండర్ చేసి ఆ క్వాలిటీ కోసం అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ అంటే కొత్త టెక్నిక్స్ అని యూస్ చేసి చేయాల్సి వచ్చింది. అది కేవలం డైరెక్టర్ విజన్ వల్ల అది మాకు కూడా నేర్చుకున్నట్టుంది. ప్లస్ ఆడియన్స్ కూడా ఒక ఫీల్ అనమాట, గ్రాండియర్ కోసం అది చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. అంత టీం అంతా కూడా చాలా. మీ కష్టం మాకు ఎప్పుడు తెలిసిందంటే సినిమా చూసినప్పుడు నిజంగా తెలియలే, ఆ లొకేషన్స్ ఎక్కడో ఉన్నాయేమో తీసారేమో, బట్ ఎప్పుడైతే మేకింగ్ షార్ట్స్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేశారో అప్పుడు చూసి అనిపించింది దేవుడా ఇదంతా గ్రాఫిక్స్. అప్పటి నుంచి ఎంత అబ్జర్వ్ చేసినా ఇప్పటికీ మాకు అర్థం కావట్లేదు ఎలా గ్రాఫిక్స్ చేశారా బాబు అని. అండ్ బాగా ప్రెషర్ అనిపించిందా మీకు ఇది మొత్తం నరేట్ చేసిన తర్వాత? ఎన్నాళ్ళు వర్క్ చేశారు, ఎన్ని మంత్స్ పట్టింది టోటల్గా ఈ మూవీకి? డిపెండ్స్, కొన్ని షార్ట్స్ ఎక్కువ టెక్నికల్గా ఉంటాయి, లాట్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇలాంటి షార్ట్స్ కానీ హెవీ వాటర్ ఫాల్ సీక్వెన్స్ మీరు చూసేది ఒక వాటర్ ఫాల్ ఒక్కటే ఉంటుంది, లేదంటే జస్ట్ దాంట్లో బర్డ్స్ లీవ్స్ అని ఫాలియేజ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఎన్వైర్న్మెంట్, ఫాగ్, హేజినెస్ ఇవన్నీ కంబైన్డ్గా ఇంటిగ్రేట్ చేసి మళ్ళీ రియల్ టైం లైటింగ్ సినారియోస్ని మ్యాచ్ చేస్తే కానీ ఆ ఫీల్ వచ్చేది కాదు. మాకు ఏదైనా ఒక వాటర్ ఫాల్ చేయడానికి లిటరల్గా మేము డైరెక్టర్ మమ్మల్ని కేరళకి తీసుకెళ్ళి ఒక 1-2 days వాటర్ ఫాల్ స్టడీ చేయండి అని చెప్పారు. ఆయన ప్రతి ఒక్క చిన్న టెక్నికల్ థింగ్ ఆయనకి ఆల్రెడీ ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఉంది. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ స్క్రీన్ పైన ఎలా ఉండాలి అనేది హీ హ్యాస్ అ క్లియర్ విజన్. సో మేము ఎక్కడైనా మిస్గైడ్ అవుతున్నాం అంటే ఐదర్ పీట్ కానీ లేదంటే రాజమౌళి గారు కానీ దే యూస్ టు గైడ్ అస్ ఇన్ రైట్ వే. ఇది ఇంత ఉండాలి, రియల్ స్కేల్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, వీ యూస్ టు పుట్ రియల్ టైం రిఫరెన్స్ మ్యాచ్ చేసుకొని దీని పక్కనే చూసి మ్యాచ్ చేసుకునేవాడు. అండ్ మీకు బాగా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది ఏంటండి బాహుబలిలో? ఎందుకంటే మాకైతే చూస్తే ప్రతిదీ ఒక ఛాలెంజ్, మాహిష్మతి రాజ్యం కానీ ఆ విగ్రహం నిలబెట్టడం కానీ. మీకు బాగా ఛాలెంజింగ్ అంటే వాటర్ ఫాల్ అండి. ఇప్పుడు వచ్చి అంత హ్యూజ్ సీక్వెన్స్ ఇండియన్ సినిమాలో కానీ బయట కూడా అంత హ్యూజ్ సీక్వెన్స్ ఎవరు హ్యాండిల్ చేయలేదు. సో మచ్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 3 minutes సాంగ్ కూడా ప్రతి షార్ట్లోనే వాటర్ ఫాల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. అది సిమ్యులేషన్స్ చేయడం అన్నది చాలా టఫ్ అనమాట. అదే ఎక్కువ మాకు టైం తీసుకున్నది. ఆల్మోస్ట్ ఒక వాటర్ ఫాల్ సీక్వెన్స్ ఒకటి ఆల్మోస్ట్ 8 months ఓన్లీ సాంగ్. అంటే జనరల్గా ఒకటే వాటర్ ఫాల్స్ని డిఫరెంట్ కెమెరాస్లో షూట్ చేయడం, ఎవ్రీ షాట్ ఈజ్ అ యూనిక్ షాట్. ఒక దాంట్లో ఉన్న కైండ్ ఆఫ్ సిమ్యులేషన్ కానీ ఆ లుక్ అండ్ ఫీల్ కానీ వేరే షాట్లో ఉండదు. ఎవ్రీ పీస్ ఈజ్ అ యూనిక్ పీస్. సో ఎవ్రీ షాట్ని మేము సపరేట్గా ట్రీట్ చేయాలి. దాని స్కేల్ కానీ దాని ప్యాటర్న్స్ కానీ వెరీ మచ్ టెక్నికల్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్. అండ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ టైంలో ఎన్ని రోజులకు వచ్చినారండి దీని గురించి టోటల్గా మీరు? ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ పీట్ అడల్ ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తారండి, వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్లో. వాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలి, ఏంటి స్కేల్ ఎట్లా ఉండాలి, ముందు మొత్తం మెజర్మెంట్స్ ఏ ఏరియాలో మనం షూట్ చేస్తున్నాం, దాని మెజర్మెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎంత. ఇప్పుడు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మీ టీం అక్కడ ఉండాల్సిందేనా? ప్రెజెన్స్ ఉండాలి కంపల్సరీ. మాకు ఎట్లా కావాలి ఏంటి, ట్రాకింగ్ డేటా తీసుకోవాలి, కెమెరా లెన్స్ ఎంతో ఏం వాడుతున్నారు చూసుకోవాలి, లైటింగ్ డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉందో చూసుకోవాలి, మొత్తం అంతే. లైవ్కి మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మేము నోట్ చేసుకోవాలి. లాగ్ షీట్ అని ఉంటుంది అనమాట, అందులో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకుంటేనే స్టూడియోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ట్రాక్ షీట్ మేము చూసుకుని లైవ్కి తగ్గట్టుగా సీజీలో మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అన్నమాట. సేమ్ కెమెరా మూమెంట్స్, సేమ్ లైటింగ్. ఇక్కడైతే ఎట్లా లైటింగ్ సెటప్ చేస్తున్నారో మేము కూడా ఆ సీన్లో అట్లా లైట్ సెటప్ చేస్తాం అన్నమాట. లేదంటే ఇంటిగ్రేషన్ రాదు, సీమ్లెస్ వర్క్. పర్టికులర్లీ ఇక్కడ అవంతిక చేతికి 2 ఓణి ఉంది కదా చున్నీ, ఆ క్లాత్, అది కూడా గ్రాఫిక్స్ అని తర్వాత తెలిసింది మాకు. ఎందుకంటే అది కావాలంటే రియల్ గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు కదా, అది కూడా గ్రాఫిక్స్ మీద డిపెండ్ అవడానికి. అంటే రియల్ గా పెట్టుకుంటే అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదండి. ఫ్లోటింగ్ అవడం అనేది అంటే చాలా పైకి ఎగరడం అంత లెంత్ ఎక్కువ అన్నమాట. షార్ట్ బ్యూటీ తగ్గినట్టు మనం ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు. అది మళ్ళీ లైవ్ లో పెడితే ఏంటంటే మళ్ళీ క్యారెక్టర్ మీద ఓవర్లాప్ అయితే మళ్ళీ దాన్ని ఎరేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లా అనమాట. అదే లైవ్ సీజీ అయితే మాకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, ఎట్లా కలితే అట్లా మనం ఫ్లోట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే. అండ్ మీకు బాగా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిన విఎఫ్ఎక్స్ ఏముంది దీంట్లో మీకు పర్టికులర్గా?
మెయిన్ వాటర్ ఫాల్స్ అందరికి వాటర్ ఫాల్ యాక్చువల్లీ మాకు మాహిష్మతి చాలా హ్యూజ్ గా అనిపించింది, బట్ మీరు వాటర్ ఫాల్స్ గురించి ఎక్కువ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అంటే డిఫరెంట్ వాటర్ ఫాల్స్ ని మీరు గ్రాఫిక్స్ లో చేయడం అలా చేస్తారా, లేకపోతే అది కూడా 3D లోనే క్రియేట్ చేస్తారా? అంటే మాహిష్మతి అనేది ఒక ఎసెట్ అండి, అది బిల్డ్ చేసి పెట్టేసామంటే సినిమా అంతా అదే ఉంటుంది. కానీ వాటర్ ఫాల్ అట్లా కదా, ఇందాక సందీప్ చెప్పినట్టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షాట్ కి డిఫరెంట్ గా వాటర్ ఫాల్ చేయాల్సిందే. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మనం చూస్తున్నాం వాటర్ ఫాల్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది. ఒక కామన్ పర్సన్గా అది టెక్నీషియన్ అవసరం లేదు, ఎవరు రియాలిటీ ఎలా ఉంటుందని వీ కెన్ ఈజీలీ జడ్జ్. బట్ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ సీజీలో అంత రియలిస్టిక్గా తీసుకురావడం, సేమ్ ఆ వాటర్ ఫాల్లో ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్స్ని మ్యాచ్ చేయడం అనేది టఫ్ థింగ్. అండ్ ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అయ్యారా బాహుబలి పార్ట్ 1లో? అంటే కాంప్రమైజ్ అంటే ఏం లేదండి, లాస్ట్ మినిట్లో స్టాచ్యూ ఎరెక్షన్ ఉంది కదా, అక్కడికి వచ్చి రష్ అయింది. కానీ డైరెక్టర్ ఉంటారు కదా, డైరెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే అంటే ఏ టైంకి ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఏ షార్ట్స్ ఎట్లా ఆయనకి బాగా తెలుసు అనమాట. ఇన్ కేసు ఏదైనా టఫ్ ఉన్నా పీట్తో లేదా అడల్తో డిస్కస్ చేసి ఇది ఎట్లా ఉంది దీని సొల్యూషన్ ఏంటని అట్లా డిస్కస్ చేసి ఆయన ఎట్లా ఇన్సెట్ చేస్తే బాగుంటుందని అట్లా చేస్తారు. క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అయితే అసలు ఉండదండి, ఆయన అసలు ఒప్పుకోరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ఒప్పుకోరు, సెంథిల్ గారు డిఓపి ఆయన ఒప్పుకోరు, ఈవెన్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా క్వాలిటీ అసలు ఒప్పుకోరు. అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, దట్టు కూడా ఏంటంటే క్వాలిటీకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే పీపుల్ అనమాట. ఈవెన్ ఫస్ట్ మా పీట్ కూడా అసలు ఒప్పుకోడు క్వాలిటీ. ఐ మీన్ కంపేర్ టు యూనో అంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే దానికంటే ఎక్కువ క్వాలిటీ వర్క్ చేస్తున్నాం, దానికంటే కూడా ఫస్ట్ కూడా క్వాలిటీ బాగుంది, దానికంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ క్యూసీ లెవెల్స్ అవి కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నమాట. అండ్ సందీప్, రాజమౌళి ఇంతకుముందు చెప్తే పార్ట్ 1 అనేది చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది, పార్ట్ 2 చూసిన తర్వాత అని అంటున్నారు. అంటే ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలో కూడా మాకు అర్థం కావట్లేదు. బాహుబలి పార్ట్ 1లో చూపించిందే మాకు చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది, పార్ట్ 2 ఎలా ఉండబోతోంది? ఫస్ట్ పార్ట్లోనే ఆల్రెడీ మాకు ఒక బెంచ్ మార్క్ ఉంది. సో ఎవ్రీ చిన్న ఎలిమెంట్ని చాలా ప్రాపర్గా చూపించాలి, క్వాలిటీ ఎక్కడ లూజ్ అవ్వకూడదు. సో ఫస్ట్ పెట్టిన బెంచ్ మార్క్ ఇప్పుడు ఎంటైర్ వరల్డ్లో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది, ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ చేయడానికి వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్. ఫస్ట్ పార్ట్ మీద చూసుకుంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ వర్క్ కానీ, స్కేల్ ఆఫ్ విజువల్స్ కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ సీజీ షార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ. ఆయన డే టు డే ఆయన అప్డేట్ అవ్వడం, సో ఆయన ఇది ప్రకారం మేము కూడా అప్డేట్ అవ్వడం ఇట్స్ అ టఫ్ థింగ్. టెక్నికల్గా ఆయన ఎంత గ్రో అవుతున్నారో ఆయన విజువల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి మేము అంతే హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ అంటే ఒకప్పుడు ఇలాంటి గ్రాఫిక్స్ విఎఫ్ఎక్స్ కోసం మన వాళ్ళు వేరే కంట్రీస్ మీద ఆధారపడాల్సి వచ్చేది కదా, ఇప్పుడు మన స్టేట్లోనే, మన కంట్రీలోనే, మన స్టేట్లోనే, హైదరాబాద్లోనే చేస్తున్నారు అంటే ఆ స్టాండర్డ్స్ చాలా డెవలప్ అయ్యాను అనుకోవచ్చు కదా మీరు? అవునండి, ఎస్పెషల్లీ పీట్ దాన్ని బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. పీట్ అడ్డల్ ఏంటంటే మగధీర నుంచి కూడా స్టాండర్డ్స్ మనకి అట్లా ఎక్కువ బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది. మగధీర అవ్వచ్చు, ఈ కావచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్టర్కి అంత విజన్ ఉంది, దానివల్ల మాకు ఇంత క్వాలిటీ వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఆయన ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఆయన విజన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్ గ్లోబల్గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆడియన్కి రీచ్ అవుట్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ఆడియన్కి, ప్లస్ కూడా స్కేల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అది క్వాలిటీ అన్నది ఆయనకి ఎంతవరకు క్వాలిటీ తీసుకోవాలని తెలుసు బాగా. క్వాలిటీ దేనికి ఎంత క్వాలిటీ వర్క్ చేయాలి, దేనికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, స్టోరీలో ఇది ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అన్నది ఆయనకి బాగా తెలుసు అనమాట. దాని మీద ఆయనకి టెక్నికల్గా కూడా బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది ఆయనకి, రాజమౌళి గారికి. దాని మీద ఏంటంటే షూట్లో కూడా ఆయనకి సజెస్ట్ చేసి ఇట్లా చేద్దాం ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఆయనే సూపర్విజన్ చేసేస్తుంటారు, షూటింగ్ సూపర్విజన్ కూడా. జస్ట్ మేము ఏంటంటే జస్ట్ సపోర్టింగ్గా ఉంటాం అన్నమాట. అంటే మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవడానికి, ట్రాక్ పాయింట్స్ పెట్టుకోవడానికి అట్లా. టెక్నికల్గా ఆయన చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది. అందుకని ఆయనకి ఏంటంటే అక్కడ ఎంటీ ఉన్నా సరే ఆయన విజువలైజ్ చేసుకుని చేస్తారనమాట. బ్లూ మ్యాట్ ఉంటుంది, అక్కడ ఏం వస్తుందని తెలియదు, అయినా సరే ఆయన విజన్ మైండ్లో పెట్టుకుని అది షూట్ చేసి ఫ్రేమింగ్ కరెక్ట్గా ఉండేలాగా సెట్ చేస్తారు. మోస్ట్లీ ఆయనకి ఐడియా ఉంటుంది, వర్చువల్గా మొత్తం ఆయన మైండ్లో ఉంటుంది సెట్ అంతా. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇంత చెప్పిన తర్వాత పర్టికులర్గా చూస్తుంటే పర్టికులర్గా ఒక షాట్ ఉంది, బాహుబలిని కట్టప్ప పొడి చేసి, దాంట్లో వెనక చాలా గందరగోళం జరుగుతుంది, ఒక పక్క యుద్ధం జరుగుతుంది, మంటలు కనిపిస్తున్నాయి, బట్ అందులో కూడా ఆయన పొడుస్తున్నప్పుడు ఆ బ్లడ్ ఆ చిమ్మటం అనేది అంత క్లియర్గా కనిపిస్తుంది దాంట్లో కూడా. అదొకటే కాదు, మాహిష్మతి రాజ్యం తీసుకుంటే ఎక్కడెక్కడో పైన ఎక్కడో చిన్న ప్లేస్లో ఒక సైనికుడు నుంచి అక్కడ కాపలా కాస్తున్నట్టు, అంత పిన్ పాయింట్ కూడా చూసే వాళ్ళకి అంత కనెక్ట్ అయ్యేలాగా ఎలా చేస్తారండి?
అవన్నీ ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే కానీ రియలిస్టిక్ ఫీల్ రాదు. ఇప్పుడు డర్ట్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి, ఒక లేదా మోడల్ చేస్తాం, టెక్స్చర్ చేస్తాం, దానికి ఆ పాత ఫీల్ రావాలన్నా లేదంటే ఆ డే టైం ఆ షాడోస్ అవన్నీ ప్రాపర్గా ఉండాలి, ఎక్స్పోజర్ అదంతా ఉండాలి. అవన్నీ యాడ్ చేస్తేనే ఆ బర్డ్స్ కానీ ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న బర్డ్స్ ఉంటాయి, ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే కానీ మీకు న్యాచురల్ లుక్ రాదు. ఇవన్నీ ఏది యాడ్ చేయకుండా మోడల్ తయారు చేసి పెట్టేసి టెక్స్చర్ చేసి స్లైడ్ చేస్తే అదేదో బ్రాండ్ న్యూ బిల్డింగ్లో ఉంటుంది తప్పితే మీకు ఆ హ్యూజ్నెస్ కానీ ఆ మ్యాసివ్ ఫోర్ట్ ఓల్డ్ టైమ్ ఏజెస్ ఫీల్ ఆ వింటేజ్ ఫీల్ రాదు. సో అవన్నీ మ్యాండేటరీ. మీకు ఇంత క్వాలిటీ రియలిస్టిక్గా బ్లెండ్ అవుతుందంటే దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్స్, కీ ఎలిమెంట్స్ అవి. వీ కాంట్ స్కిప్ దోస్ థింగ్స్. అవి ఆయనకి బాగా తెలుసండి. ఆయనకి ఇందులో స్కేల్ చూపించాలంటే ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే స్కేల్ కనపడుతుంది అన్నది ఆయనే చెప్పేస్తారు యాక్చువల్గా. ఇన్కేస్ ఒక్కోసారి ఏంటంటే జడ్జిమెంట్ ఆర్టిస్ట్కి తెలియదు, సబ్మిట్ చేస్తాం ఫైల్స్, ఇందులో ఇది పెట్టాలి ఇది చేయాలి ఇంకా అని ఇన్పుట్స్ ఈజీగా ఇస్తారనమాట, మాకు ఈజీ అయిపోతుంది. లేదంటే ఇందులో ఏదో తక్కువైంది అంటే ఆర్టిస్ట్కి తెలియదు ఎట్లా చేయాలి, కానీ ఆ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేది ఏం చేస్తే ఇందులో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది అన్నది ఆయనకి బాగా నాలెడ్జ్ ఉందండి. కంపారిజన్ బాగుంటుంది ఆయనకి, స్కేల్ కంపారిజన్స్ బాగా చూపిస్తారు అనమాట, ఏది పెడితే స్కేల్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. అంటే మీరు ఆల్రెడీ చేసి వదిలేసిన విఎఫ్ఎక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దీనికోసం పర్టికులర్గా బాహుబలికి? కాన్సెప్ట్స్ అయితే చాలా చేసాము, వాటర్ ఫాల్కి కాన్సెప్ట్స్, మహిష్మతికి ఇంకా కాన్సెప్ట్ చేసాం, కానీ కొన్ని ప్లేస్ చేయలేదు. ఐ మీన్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్లో కనిపిస్తుంటాయి మీకు, ప్లే చేసే కాన్సెప్ట్స్లో కొన్ని ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేయాలి. ఏనుగు కూడా మీరు విఎఫ్ఎక్స్ లో టెంపుల్ మొత్తం అంతా 3Dలో చేసింది అనమాట. సో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే మీరు మొత్తం క్రియేట్ చేసామని చెప్పారు, బట్ దాని షూటింగ్ ఎక్కడ చేశారు వాళ్ళు? షూటింగ్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో చేశారండి. వాటర్ ఫాల్ షూట్ సాంగ్ మొత్తం టోటల్ సాంగ్. ఓకే. స్టార్టింగ్ ఎపిసోడ్ వచ్చి అత్రేపల్లిలో షూట్ చేశారు, శివలింగం అదంతా అత్రేపల్లిలో షూట్ చేశారు అనమాట. ఫైనలీ బాహుబలి 2 గురించి అయితే చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు బాహుబలి ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా. అదే ఇంకా రాజమౌళి ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది ఆ ఈగర్నెస్, ఎందుకంటే చూసింది చాలా కొంచెం, అసలంతా పార్ట్ 2లోనే ఉందని. ఎలా ఉండబోతుంది ఏమైనా చిన్న హింట్ ఇవ్వగలరా? అంటే బాగుంటుంది, చాలా రిచ్గా ఉంటుందని మాత్రం చెప్తున్నారు, అలా కాకుండా ఏదైనా కొంచెం కొత్తగా చెప్పండి మాకు. కొత్తగా అంటే లేదు, మేము కూడా మాకేంటే మేము మొత్తం సినిమా చూడమాట, అట్లా బిట్స్ మేము వర్క్ చేసి బిట్స్ చూస్తాం అనమాట. అవన్నీ ఏంటంటే డెఫినెట్గా మాకు అంటే వర్క్ చేయడం ఎంత టఫ్ దాన్ని గ్రేడింగ్ సిస్టంలో డిఐలో చూసిన తర్వాత మేము అంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం అన్నమాట. వర్క్ చేయడం హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం కానీ వన్స్ స్క్రీన్ మీదకి వెళ్తే కానీ మాకు కూడా జడ్జిమెంట్ ఉండదు. ప్లస్ విజువల్గా మాత్రం ఇండివిజువల్గా మాత్రం చూస్తే మాత్రం థ్రిల్ అవుతాం, మనం చేసిన ఇంత వర్క్ ఉందా అనిపిస్తుంది అన్నమాట. వర్క్ చేసేటప్పుడు అది తెలియదు, కానీ అది మాత్రం యాక్చువల్గా నిజంగా ప్రౌడ్ అండి. మేము మకుట నిజంగా అందరూ కూడా చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతాం ఆయనతో వర్క్ చేయడానికి అనమాట. మేము ఆల్మోస్ట్ 6 years నుంచి ఆయన మూవీస్ అన్ని వర్క్ చేస్తాం. ఏంటంటే ఆయనతో వర్క్ చేయడం కూడా చాలా ప్రెషర్, మాకు ఒక ప్లెజర్ అనమాట వర్క్ చేయడం. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఏంటంటే అది అందరు ఆర్టిస్టులకి ఏంటంటే కొంచెం అది చేయడం అంటే అది ఒక అది ఈవెన్ విఎఫ్ఎక్స్ ఇండస్ట్రీలో చేసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఆయన సినిమాకి చేయాలని నా దగ్గరికి వచ్చిన చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే రిక్రూట్మెంట్స్ టైంలో ఇట్లా బాహుబలి 2 చేయాలని, రాజమౌళి గారి సినిమా చేయాలని చాలా మంది చెప్తుంటారు నాకు. అట్లా అది కూడా నాకేంటంటే క్వాలిటీ ఇవ్వడానికి కూడా రాజమౌళి గారి సినిమా మీద మనం క్వాలిటీ బాగా ఇవ్వాలని చెప్పడానికి కూడా నాకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఆయన సినిమాకి అయితే విఎఫ్ఎక్స్లో ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ కూడా చేయాలని చాలా ఎంతూజియాజం చూపిస్తారు, ఎందుకంటే అది అందరికి బాగా రీచ్ అవుతుంది అన్నమాట, హ్యూజ్ రీచ్ ఉంటుంది. అందుకని చెప్పేసి ఇంకా కొత్తగా కూడా చాలా నేర్చుకుంటారు మేబీ ఈ 2 సినిమాలు అయ్యే టైంకి, రైట్? అవును, ఈ ప్రతి సినిమాకి స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా ఆయన ద్వారా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాం మేము అంతా, చాలా నేర్చుకున్నాం, కొత్త సాఫ్ట్వేర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. చూద్దాం ఇంకా బాహుబలి 2 గురించి మీరు చెప్పిన తర్వాత అది ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది మాకు, ఎందుకంటే దగ్గరుండి చూసిన మీరే ఇంత ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుందంటే ఆబ్వియస్లీ ఇంకా కామన్ పీపుల్ అయితే ఇంకా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటారు. యాక్చువల్గా మా కంపోజిటింగ్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక 7-8 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి మోడలింగ్ స్టేజ్, తర్వాత టెక్స్చరింగ్, తర్వాత లైటింగ్, మళ్ళీ ట్రాకింగ్, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎఫెక్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్, యానిమేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అట్లా ఉంటాయి. ఈ షాట్లో చూసుకుంటే మీరు మోస్ట్లీ యానిమేషన్ ఒకటి లేదు, ఎఫెక్ట్స్ లేదు, మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్ మాకు ఇన్పుట్ ఇట్లా వస్తుంది బ్లూ మ్యాట్తో. జస్ట్ బ్లూ మ్యాట్తో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఈ బ్లూ మ్యాట్ మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మేము లైవ్
తీసుకుని సీజీకి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నమాట. లైవ్ తీసుకుని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇదేంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇదే సెట్ నాకు 3Dలో కూడా ఉండాలి, లేదంటే ప్లేస్మెంట్స్ రావన్నమాట. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. లైవ్ ఏదైతే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుందో అది నేను సెట్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నాకు కావాలి, లేదంటే నేను లైవ్ నుంచి 3Dకి ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ప్లేస్మెంట్స్ సింక్ అవ్వు అనమాట. అందుకే ఈ లైవ్ ఏం చేస్తామంటే మేము లైడర్ అని స్కానర్ ఉంది, అది ఎక్స్పెషల్లీ మేమే యూస్ చేస్తాం ఎక్కువ. ఆ లైడర్ స్కానర్తో ఏం చేస్తామంటే మొత్తం ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా స్కాన్ చేసుకుంటాం. ఇది ఎన్విరాన్మెంట్లో స్కాన్ చేసుకుని దీనికి షూటింగ్ అయిన వచ్చిన ఇన్పుట్స్కి మేము అలైన్ చేసుకుంటాం. అలైన్ చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా మేము వర్చువల్గా ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో దాన్ని దీనికి అలైన్ చేసి పెడతామన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా ఇది ప్లేస్మెంట్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు మేము వెనకాల మోడలింగ్ చేసింది కూడా 3Dలో మోడల్ చేసింది కూడా అది దీనికి కరెక్ట్గా అలైన్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. అలా 3D స్కాన్ కనుక చేయకుండా కనుక సెట్ చేస్తే ఆ ప్లేస్మెంట్స్ వేరే ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి, సేమ్ ప్లేస్మెంట్స్ రావు అనమాట. అందుకే లైడర్ స్కాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ సెట్ ఎక్స్టెన్షన్కి లైడర్ స్కాన్ ఉంటేనే మనకి ట్రాకింగ్ కానీ అలైన్మెంట్స్ కానీ లైటింగ్ ఏదైనా సరే ప్రాపర్గా వస్తుంది. ఇంకా వన్స్ అలైన్మెంట్ ప్రాపర్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రాకింగ్ చూసుకోవాలన్నమాట. ట్రాకింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చూస్తే మీకు వైట్ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఇట్లా వైట్ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ ట్రాకింగ్ మార్క్స్ అనమాట అవి. ఆ ట్రాకింగ్ మార్క్స్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే లైవ్లో డిఓపి చేసిన కెమెరా మూమెంట్ని మనం క్యారీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్ కాంట్రాస్ట్ పాయింట్ ఒకటి కావాలి, దానికోసం ఈ వైట్ పాయింట్స్ పెడతాం. వైట్ పెట్టచ్చు, రెడ్ పెట్టచ్చు, లేదా గ్రీన్ పెట్టచ్చు అనమాట. ఏంటంటే మనకి లైవ్లో ఒక కాంట్రాస్ట్ పాయింట్ కెమెరా ఫాలో అవడానికి పాయింట్స్ కావాలి. ఈవెన్ లైవ్లో కూడా మనకు చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి అట్లా కాంట్రాస్ట్ పాయింట్స్. ఆ కాంట్రాస్ట్ పాయింట్స్ తీసుకుని మనం వర్చువల్గా ఒక కెమెరా క్రియేట్ చేసుకుంటాం 3Dలో. సేమ్ కెమెరా మూమెంట్ మనకి సిస్టంలో కూడా క్యారీ చేసుకుంటాం అనమాట. దానివల్ల ఏంటంటే సెట్ లైవ్ మూవ్ అయినప్పుడు సెట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా 3D సెట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా మనకు మూవ్ అవ్వడానికి ఆ ట్రాక్ పాయింట్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతాయి మనకి. తర్వాత బ్లూ మ్యాట్కి వస్తే ఈ బ్లూ మ్యాట్ ఏంటంటే చాలా లాంగ్లో ఉంది, ఇది కీ చేయడం చాలా కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఏం చేసి కొన్ని ఏరియాలో కీ చేసుకుంటాం, కొన్ని ఏరియాలో ఏంటంటే రోటో చేస్తుంటాం అనమాట. ఇదంతా పైన కీ అవ్వదు. దీని ఏంటంటే యాజ్ బ్లూమ్ కాదు, వైట్ ఉంది, స్కైలో ఉంది, దీని లూమా కీ అప్లై చేసి చేస్తాం అనమాట దీన్ని. ఇది మాత్రం మ్యాక్సిమం ఇది కీ అయినంత వరకు చేసి ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ కోసం రోటో వేసుకుంటాం అన్నమాట. జస్ట్ స్ప్లైన్ ఇట్లా ఎడ్జ్ ఇట్లా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తామన్నమాట. ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ కొంచెం హార్డ్ వర్క్ అది, కొంచెం అయినా సరే అలా చేసుకుంటే మనకు క్వాలిటీ బాగుంటుంది. కీ చేస్తే ఏంటంటే ఎడ్జెస్ మనకి జిటర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కీయింగ్ అయిపోయిన తర్వాత 3D నుంచి రెండర్స్ వస్తాయి మనకి. 3D నుంచి రెండర్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే ఫస్ట్ అలైన్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి ఒక అక్లూజన్ రెండర్లా ఇస్తారు. ఇది మేము డైరెక్టర్కి పంపిస్తాం. డైరెక్టర్కి పంపించిన తర్వాత ఆయన ఓకే ఫ్రేమింగ్ ఓకే, తర్వాత డిఓపి మన సెంధిల్ గారు చూస్తారు, వచ్చి ఫ్రేమింగ్ ఓకే అన్న తర్వాత మాకు ఓకే అన్న తర్వాత మళ్ళీ లైట్ చేసి దీన్ని ఈ కలర్లోకి పెడతామన్నమాట. యాస్టిస్ ఇదే కలర్లోకి, మన మహిష్మతి శాండ్ స్టోన్ కలర్ ఆ కలర్లోకి వస్తుంది. ఇదేంటి 3D మెష్ అనమాట. అది హ్యూజ్ మెష్. అది హ్యూమన్ స్కేల్ ఎంతైతే ఉందో అదే స్కేల్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ మనిషిని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టినా కానీ 3D మనిషిని యాజ్ ఇట్ ఈ స్కేల్ ఉంటుంది, స్కేల్ చేంజ్ అవ్వదు అనమాట. కెమెరా ఎట్లా మూవ్ అయితే ఈ సెట్ కూడా అట్లానే మూవ్ అవుతుంది. 360 degrees ఉంటుంది మన దగ్గర 3D. అది వన్స్ పెట్టిన తర్వాత ఇది లైటింగ్. అప్పుడు వన్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ ఏంటంటే లైటింగ్. ఈ లైటింగ్ ఏంటంటే వైల్ షూటింగ్లో మేము టైం నోట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఆ టైం నోట్ చేసుకున్నప్పుడు 3Dలో మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సేమ్ లైట్ సేమ్ ఏరియా కనుక జీపీఆర్ఎస్ ప్రకారం సేమ్ లైట్ కనుక ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా సన్లైట్ కనుక మ్యాచ్ చేస్తే ఏ షాడోస్ ఇందులో కూడా క్రియేట్ అవుతాయి 3D సెట్లో కూడా. ఇక్కడ చూసుకుంటే షాడో మనకి ఇటు నుంచి ఉంది, షాడో సేమ్ షాడోస్ కనుక రాకుండా షాడోస్ ఇన్ రివర్స్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ షార్ట్ మర్జ్ కాదు, లైవ్కి సీజీకి తేడా వచ్చేస్తుంది. ఆ షాడోస్ లైటింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్కి జెల్ అవ్వడం కోసం. ఇది బేబీ హోల్డింగ్ షాట్, ఇది వాటర్లో. ఇది ఐకానిక్ షాట్. బాహుబలి 1 ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసి దీంతో రిలీజ్ చేశారనమాట. ఇది చాలా థ్రిల్లింగ్ షాట్. ఇది చూస్తే మేకింగ్ చేతిలో బాటిల్ ఉంటుంది ఫస్ట్. తర్వాత ఏంటంటే బాటిల్ ఏంటంటే హోల్డ్ చేయడానికి, బేబీని హోల్డ్ చేయడానికి మాకు రిఫరెన్స్ అనమాట. బేబీని అక్కడ క్యారీ చేయడం అనేది కొంచెం చిన్న బేబీ కదా, కొంచెం టఫ్. అది మేబీ స్లిప్ అయినా చేసినా అని చెప్పి డైరెక్టర్ ఏం చేశారంటే హోల్డ్ చేయడానికి బాటిల్ అప్పటికి అది అవైలబుల్ ఉంది, అది అట్లా హోల్డ్ చేసి పెట్టారు. అంటే ఫింగర్కి కాంటాక్ట్ కావాలి కదా, ఏమీ లేకపోతే ఆ పోజ్ ఇచ్చినా కానీ ఆ కాంటాక్ట్ తెలియదు అనమాట. ఈ ఎడ్జ్ డీటెయిల్స్ రావు అనమాట, ఎడ్జ్ హోల్డ్ డీటెయిల్స్ రావు. హోల్డ్ చేసినట్టు కాంటాక్ట్ కావాలి కాబట్టి ఆ బాటిల్ పెట్టాల్సి వచ్చింది అక్కడ.
తర్వాత ఒకటి చూస్తే తర్వాత వాటర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఫస్ట్ ఈ లేయర్ షూట్ చేసినప్పుడు ఇది ఫిల్మ్ సిటీలో షూట్ చేశారు. తర్వాత మేము కేరళలో కొన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ లేయర్స్, అవి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దీంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసామన్నమాట. తర్వాత బేబీ లేయర్ అనమాట, వేరే షూట్ చేసాం. ఇది బ్యాక్ లైట్ షాట్ అనమాట, అంటే ఎగ్నెస్ట్ సన్ ఉంది, ఆ లైటింగ్ కోసం అట్లా వేరే సెటప్లో షూట్ చేసి అట్లా చేయాల్సి వచ్చిందనమాట. సో డిఫరెంట్ లేయర్స్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో చేసాం. తర్వాత ఓన్లీ మ్యాట్ పెయింట్ ఏంటంటే ఈ లైటింగ్ సినారియోకి తగ్గట్టుగా మేము మ్యాట్ పెయింట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, బ్యాక్ లైట్ కావాలంటే. అట్లా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ హైలైట్స్ మ్యాచ్ కావాలి, అట్లా బేబీ లేయర్, అట్లా ఇదొక లేయర్ మ్యాట్ పెయింట్ ఒక వాటర్ ఒక లేయర్, ఈ లేయర్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ కాంప్ చేయాలన్నమాట. అదే ఇక్కడ ఎక్కువ ఛాలెంజింగ్. ప్లస్ దాంట్లో డెప్త్ చూపించడం కోసం జీ డెప్త్ ఛానల్ ఒకటి యూస్ చేస్తాం. జీ డెప్త్ ఏంటంటే మనకి డిస్టెన్స్ని బట్టి మనకి డీఫోకస్ ఉంటుంది అనమాట. మామూలుగా ఒకే డీఫోకస్ చేస్తే మ్యాచ్ కాదు. జీ డెప్త్ యూస్ చేస్తే ఏంటంటే మనకు గ్రాడ్యువల్గా డీఫోకస్ ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి డెప్త్ వరకు మనకి ఎంత డీఫోకస్ అవ్వాలన్నది ఈ ఫోకస్ పాయింట్ ఉన్న దాన్ని బట్టి అది క్యాల్కులేట్ చేసుకుని అది ఆటోమేటిక్గా మనకి వాల్యూ ఇస్తుంది అనమాట. జీ డెప్త్ యూస్ చేయడం వల్ల షార్ట్ యాక్చువల్ లైవ్ షూట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. రికార్డ్ చేసిన వాల్యూస్ ప్రకారం మేము ఆ వాల్యూ ఇస్తుంటాం అన్నమాట. ఫైనల్గా ఏంటంటే సన్ గ్లేర్ మ్యాచ్ చేయడం కోసం లెన్స్ ఫ్లేర్ వేయాల్సి వచ్చిందనమాట. అట్లా ఈ షార్ట్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి చాలా టఫ్ అయింది. ప్లస్ చాలా డైరెక్టర్ గారు కూడా చాలా నచ్చిన షార్ట్ ఇది. ఆయనతో ఇంప్రూవ్ తీసుకోవడానికి మాకు చాలా ఎక్కువ వర్షన్స్ చేయాల్సి వచ్చిందనమాట. మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రస్తుతం మిథున్ అండ్ ఫనీ. మిథున్ మోడలింగ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ హెడ్, అలాగే ఫనీ షూటింగ్ కోఆర్డినేషన్. హలో అండి, హాయ్ బోత్ ఆఫ్ యూ. సో కంగ్రాచులేషన్స్, బాహుబలి 1 చాలా హ్యూజ్ సక్సెస్ చేశారు అండ్ బాహుబలి 2కి మీ వర్క్ అయిపోయినట్టేనా ఇంకా ఉందా? ఎండింగ్ స్టేజ్ లో. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా బాహుబలి పార్ట్ 1లో విఎఫ్ఎక్స్ ఇంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని? ఆఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ నుంచే డైరెక్టర్ ఒక విజన్తోని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ని ఎంతవరకు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనే దాన్ని ఫస్ట్ నుంచే ప్లాన్ చేశారు. సో ఆఫ్ కోర్స్ రెస్పాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, బట్ ఇట్ వాస్ టూ గుడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఎస్. అండ్ మిథున్, మీరు మోడలింగ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ హెడ్, మీ రోల్ ఏంటి యాక్చువల్లీ దీంట్లో? మోడలింగ్ లీడ్ యాక్చువల్లీ. మా డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి అసెట్స్ క్రియేషన్ చేస్తాం మేము. ఒక కింగ్డమ్ ఉంది అని అంటే ఆ కింగ్డమ్ బేసిక్ నుంచి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడము, కన్స్ట్రక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి టెక్స్చర్కి దానికి పాస్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ మీది షూటింగ్ కోఆర్డినేషన్ అంటే మీ రోల్ ఎలా ఉంటుంది? అది షూటింగ్ కోఆర్డినేషన్ వచ్చేసి ఆన్ స్పాట్లో వాట్ డైరెక్టర్ నీడ్ ఫ్రమ్ విఎఫ్ఎక్స్ ఇన్పుట్. ఓకే. మాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ డైరెక్టర్కి అన్నీ తెలుసు, అంటే ఎక్కడ బ్లూ మ్యాట్స్ పెట్టాలి. ఓకే. ఓన్లీ జస్ట్ లిటిల్ ఇన్పుట్స్ అంతే, ఆల్మోస్ట్ డైరెక్టర్కి అన్నీ తెలుసు. కాకపోతే ఏంటంటే వన్ ఫ్రమ్ విఎఫ్ఎక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఎవరైనా ఒకరు అడిషనల్గా ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి అని చెప్పేసి ఆన్సెట్ కోఆర్డినేటర్ అని ఒక పర్సన్ ఉంటుంది. సో హీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్, ఐ టేక్ ద రిపోర్ట్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, దెన్ స్టూడియోస్కి పాస్ చేస్తాం. పాస్ చేసిన తర్వాత దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిపోర్ట్స్ దిల్ వర్క్ అనమాట ఇన్పుట్. అది ఆన్సెట్. ఎస్. అండ్ బాహుబలి అనేది నిజంగా ఒక తెలుగు సినిమాగా స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఒక ఇండియన్ సినిమా అనే స్టేజ్కి వచ్చింది డెఫినెట్గా. బాహుబలి 1 చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ ఇండియన్ సినిమాగానే చూస్తున్నారు, దాన్ని ఎవరో ఒక రీజనల్ మూవీగా చూడట్లేదు. వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకు వచ్చాయి, ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే మీరేం చెప్తారు? ఇంతవరకు మేము చేసిన దానికంటే ఇది హ్యూజ్ స్కేల్ ఇది. డైరెక్టర్ ఇన్పుట్స్ అండ్ క్లియర్ విజన్ ఆయనకు ఉండడంతో బిట్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉండేది మాకు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్, ఇప్పటివరకు చేయలేంది, ఇంతవరకు ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేయండి చేసాము. ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ వర్క్. అండ్ మీరు షూటింగ్ స్పాట్లో మీరు ఉంటూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా వెనకాల మొత్తం అంతా అంబియన్స్ ఉండి అన్నీ ఉంటేనే కొన్ని చేయడం కష్టం. బట్ ఏం లేకుండా అక్కడ యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకుని ఎలా చేసేవారు అది మీకు చూసే ఉంటారు కదా అవన్నీ. ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే బేసిక్గా డైరెక్టర్కి ఆల్రెడీ ఒక క్లియర్ విజన్ ఉంటుంది. ఆ క్లియర్ విజన్లో నాకు ఇన్పుట్ ఇచ్చేవారు. ఇన్పుట్ని విచ్ ఐ జనరేట్స్ ఇన్ సీజీ, లైక్ కంప్యూటర్స్లో జనరేట్ చేసి నేను డైరెక్టర్కి మిక్సర్ త్రూ ఆన్ స్పాట్లో ఆర్టిస్ట్కి డైరెక్టర్కి ఇద్దరికి వ్యూ చూపించేవారు. దెన్ ఒక ఐడియా వచ్చి ఆ ఐడియాని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి దాన్ని ఫాలో అయ్యేవారు ఎగ్జాక్ట్. ఓకే. అంటే మీరు అప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి చూపిస్తారు సిస్టంలో, ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది, మీరు మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా ఉండాలి, మీ లుక్ ఇటు ఉండాలి. మీ లుక్ పాయింట్ అక్కడ ఉంటే మీరు ఈ ప్యాలెస్ని చూస్తున్నట్టు, మీ లుక్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటే మీ ఆర్టిస్ట్ని ఇలా చూస్తున్నట్టు, లైక్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ అనమాట. అది ఆన్ స్పాట్లో నేను చూపిస్తాను అక్కడ కొన్నిసార్లు. అండ్ మీరు చేసిన వాటిలో మీకు కష్టంగా అనిపించిన ఏదైనా ఉందా? దీనికి నేను కొంచెం కష్టపడ్డాను, దీని నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. మూవీ మొత్తమే ఛాలెంజింగ్ వర్క్.
డెఫినెట్లీ ఇందాక మీరు అడిగినట్టు డైరెక్టర్ కొంచెం ముందరే ఐడియా ఉన్నందువల్ల షూట్కి ముందరే మాతో ఇక్కడ ప్యాలెస్ కానీ ఏదైనా సెట్ ఎక్స్టెన్షన్లు కానీ మొత్తం బిల్డ్ చేయించుకొని దాని ప్రకారం షూట్కి కెమెరా వ్యూస్ అవన్నీ ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటారు. కొంచెం ముందే థింక్ చేసి పెడతారు అన్ని. ఆల్రెడీ ఆయనతో 5 మూవీస్ వర్క్ చేసి ఉన్నారు. ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన చేంజెస్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే మగధీరతో స్టార్ట్ చేశారు, రైట్? యూజింగ్ సీజీ అనేది చాలా పెద్ద చేంజ్ అయింది. ఓకే, మగధీర అనేది ఒక డిఫరెంట్ స్కేల్ అయితే ఇది కంప్లీట్గా ఇంకో డిఫరెంట్ స్కేల్. రెండింటిని కంపేర్ చేయలేము. అప్పుడున్న సీజీ లెవెల్కి ఇప్పుడున్న సీజీ లెవెల్కి చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. ఈవెన్ ఇన్ బిట్వీన్లో ఆయన ఈగ తీశారు. ఈగ అనేది చిన్న క్రీచర్ అయినా కానీ కూడా దానికి కంపేర్ టు ది బాహుబలి అనేది విచ్ ఇస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ అనమాట. సో ఆయన మొత్తం కంప్లీట్గా వచ్చేసి సీజీని చాలా హ్యూజ్ రేంజ్లో యూస్ చేస్తున్నారు, విచ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ హౌ టు యూజ్ ఇట్ అని. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ పార్ట్కి సెకండ్ పార్ట్కి మీరు కొత్తదనం ఏం చూపిస్తున్నారు విఎఫ్ఎక్స్లో? అంటే ఆల్రెడీ మేము మాహిష్మతి రాజ్యం చూసేసాం, అలాగే ఉంటుందా? ఇంకా మాహిష్మతి రాజ్యాన్ని పూర్తి స్థాయిలో చూపిస్తారా ఏంటి? ఎలా ఉండబోతుంది? అది మీరు ఫస్ట్ పార్ట్లో చూసిన స్కేల్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, డెఫినెట్లీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే మాకు ఊరికి అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి చూపించారు కదా మాహిష్మతి రాజ్యాన్ని, ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చూపిస్తారు ఇంకా మాకు? ఇంకా చూడనివి చాలా ఉన్నాయి ఆ రాజ్యంలో, అవి ఖచ్చితంగా ఈ మూవీలో. ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్ లో మీరు అలా చూసుకుంటే ఫ్లైఓవర్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఒకటి వస్తుంది, దాంట్లో డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు, ఓవర్ వ్యూ ఇచ్చారు అంతే. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు మొత్తం డీటెయిల్ గా అన్ని నేమ్స్ తోని ఆ కింగ్డమ్స్ ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సెకండ్ పార్ట్. అండ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత బాహుబలి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమన్నా అనిపించింది, అరే ఇది ఇక్కడ కొంచెం ఇది మార్చుంటే బాగుండు, అక్కడ అది మార్చుంటే బాగుండు, అంత టైం ఇవ్వరంటారు రాజమౌళి? ఏమన్నా అనిపించింది ఎప్పుడైనా? ఇట్స్ లైక్ అది ఎప్పుడు ఉండేది ఆర్టిస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది. కాకపోతే అల్టిమేట్లీ డైరెక్టర్ని సాటిస్ఫై చేయడం ఒకటి డిఫరెంట్ గోల్. డైరెక్టర్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్. ఆఫ్టర్ స్క్రీన్ మీద చూసిన తర్వాత ఇట్స్ లైక్ ఓకే వీ హ్యావ్ డన్ వండర్ఫుల్ జాబ్, ఎవ్రీబడి ఈస్ అప్రిషియేటింగ్ అనేది విచ్ ఇస్ మోర్ సాటిస్ఫై దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. దాంతో ఇంతకు ముందు పీటర్ చెప్తున్నారు మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి అంటే రాజమౌళి అప్రూవ్డ్ అంటే చాలు, నాకు అదే బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్. మీకు కూడా అంతేనా? అల్టిమేట్ గోల్ అదే మాకు. అండ్ అందరూ అంటున్నట్టే చాలా చాలా ఆతృతగా వెయిట్ చేస్తున్నారు బాహుబలి 2 కోసం. అండ్ మీరు ఎంత కష్టపడ్డారో పార్ట్ 1లో చూసాం, మీ కష్టం పీక్స్ ఎలా ఉంటాయో పార్ట్ 2లో చూడబోతున్నాం. అండ్ ఫైనల్లీ మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు మూవీ గురించి? వెరీ హ్యాపీ ఏంటంటే రాజమౌళి గారితో ఇంత హ్యూజ్ స్కేల్లో వర్క్ చేయడం. పార్ట్ 1 సక్సెస్ ఎంత హ్యాపీ ఇచ్చిందో పార్ట్ 2 అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తుందని గ్యారంటీగా నమ్మకం. మేము ఈ సినిమా చూసాక అనుకున్నాం మన వాళ్ళు హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్కి కూడా పనిచేయచ్చు, మన వాళ్ళు ఏం తీసిపోతారు, దేనికి తీసిపోతారు అనిపిస్తోంది. మేబీ పార్ట్ 2 చూసిన తర్వాత అది మేము కన్ఫర్మ్ చేసేసుకుంటాం. అండ్ ఫైనల్ మీరే చెప్తారు ఫైనలీ మీ వర్డ్స్ ఏంటి? ఇట్స్ లైక్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ నాకు మాత్రం డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయడం. ఫస్ట్ బిఫోర్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ డిఫరెంట్ వే ఇన్ మై కెరియర్. కాకపోతే ఎండింగ్ స్టేజ్కి ఇప్పుడు ఒక బాహుబలి 2 అనేది ఆన్ సెట్స్లో వర్క్ చేయడం, ఐ హావ్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇందులో. ఫస్ట్ ఐ మస్ట్ సే థ్యాంక్ యూ టు ది పీట్ అండ్ దొరబాబు గారు. వాళ్ళిద్దరు నాకు మంచి ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఏంటంటే బియాండ్ ది ఆఫీస్, బియాండ్ ది థింగ్స్, ఐ హావ్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్నమాట. హాయ్ అండి, నా పేరు చంద్రకాంత్. నేను సీనియర్ మోడలింగ్ స్కల్పింగ్ ఆర్టిస్ట్లో చేస్తున్నాను మకుటలో. మేము సీజీ వర్క్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ. టోటల్ 3D డిపార్ట్మెంట్ అండి నాది. మేము డిజిటల్ డబుల్స్ చేస్తున్నాము. బాహుబలి 1లో చేసిన కొన్ని వర్క్స్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇవి కొన్ని వర్క్స్ అండి మేము బాహుబలి 1లో చేసినవి. ఇది కంప్లీట్ సీజీ అండి, ఎలిఫెంట్. స్కిన్ డీటెయిలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ చేసామండి. డీటెయిలింగ్ వచ్చి ఇంత డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది. ఈ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్ చేస్తేనే మనకి ప్రాపర్గా లైవ్ ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుగుతాం మనం. అంటే మనకు వచ్చిన ఫుటేజ్ తోటి సీజీని మ్యాచ్ చేయగలుగుతాం క్లియర్గా. సో ఆఫ్టర్ దిస్ టెక్స్చర్కి వెళ్తుంది, టెక్స్చర్ తర్వాత లైటింగ్ వెళ్తుంది, లైటింగ్ తర్వాత లైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ షేడింగ్, లైటింగ్ తర్వాత కంప్లీట్ అవుట్పుట్ వచ్చి మనకు ఫోటోలిస్టిక్ వస్తుందండి. కంప్లీట్ అవుట్పుట్ వచ్చి ఇలా ఉంటుందండి. ఇది వచ్చి ప్రభాస్ స్టాచ్యూ మనకి ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్లో ఉంటుంది. ఇది టోటల్ 3Dలో వేసాము. టోటల్ గోల్డ్ స్టాచ్యూ ఇదండి డీటెయిలింగ్. ఇలా వస్తుంది. రమ్యకృష్ణ బేబీని పట్టుకుంటుంది కదండి, అది టోటల్ 3Dలో చేసాము. కొన్ని సీక్వెన్స్లో వాళ్ళు రియల్ బేబీని యూజ్ చేస్తారు, కొన్ని సీక్వెన్స్లో 3D యూజ్ చేస్తాము. కాంప్లికేటెడ్ సీక్వెన్స్లో 3D బేబీని యూజ్ చేశారు. ఇది వచ్చి 3D. టోటల్ టెక్స్చర్
షేడింగ్ తర్వాత ఇలా ఉంటుంది అవుట్పుట్ వచ్చేసి. ఇది వచ్చి మోడలింగ్ ఉంది. దాని తర్వాత స్కల్ప్టింగ్. ఇది ఫస్ట్ వచ్చి మోడలింగ్, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చి స్కల్ప్టింగ్, దాని తర్వాత స్టేజ్ వచ్చేసి షేడింగ్, దాని తర్వాత ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది. We have Rakesh and Vijay with us. Rakesh, animation lead, and Vijay, tracking lead. Hello Andy, hi. Hi. Let me congratulate both of you. And Bahubali Part 1 success ni enjoy చేసే టైం లేకుండానే Part 2 వచ్చేసినట్టున్నారు మీరు. And Rakesh, మీ రోల్ ఏంటి? యానిమేషన్ లీడ్ అంటే మీ రోల్ ఏంటి? బేసిక్గా క్యారెక్టర్స్ లైక్ ఎనీ డిజిటల్ డబుల్స్ ఆర్ ఎనీ యానిమల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మీరు యానిమల్ అన్నారు కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఎలిఫెంట్. ఎలిఫెంట్ అవన్నీ మేము చేసాము. సో డిజిటల్ డబుల్స్ కానీ ఎనీ ప్రభాస్ ఎనీ డిజిటల్ డబుల్ క్యారెక్టర్ కానీ అవన్నీ యానిమేట్ చేసాము. సో అంత న్యాచురల్గా ఎలా అంటే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎలిఫెంట్ని కూడా మీరు దీంట్లో చేసి ఉంటారు అని. అందుకే రియల్గానే ఎలిఫెంట్ని వాడుండొచ్చు కదా, ఎందుకని? అంటే సిజిఐ అంటేనే మెయిన్లీ మన హ్యాండిల్ చేసుకోవాలంటే యాక్చువల్లీ లైక్ మన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానీ లైక్ షూట్ చేయలేనివి మనం 3Dలో మేనేజ్ చేస్తాం. సో టైమింగ్ గురించి కానీ. సో బేసిక్గా ఏంటంటే రియల్ ఎలిఫెంట్స్ని మనం రిఫరెన్స్గా తీసుకుంటాము. సో ఎసెట్ అంతా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాక దాన్ని మనం సీజీలో డైరెక్టర్ ఎట్లా డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుందో, డైరెక్టర్ ఎట్లా కావాలనుకుంటున్నారో అట్లా దాన్ని యానిమేట్ చేసి ఆ ఒక్క ఎలిఫెంట్ సీన్కి మీకు ఎన్ని రోజులు పట్టు ఉంటుంది చేయడానికి? ఆల్మోస్ట్ అంటే మజిల్ వర్క్ ఫస్ట్ బ్లాకింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 40 days దాని మీద వర్క్ వచ్చేసి 40 days. ఓకే, అంటే ఒక్క దానికే 40-50 days అంటే ఓవరాల్గా మూవీకి మీరు ఎన్ని రోజులు పట్టింది మీకు? యాక్చువల్గా తెలిసిందే కదా, బాహుబలి 1 అంటే ఆల్మోస్ట్ 1.5 year మేము వర్కౌట్ చేస్తాం దాని మీద. ఓకే, అంటే షూటింగ్ జరుగుతూనే ఉంది, మీ పని మీద జరుగుతూనే ఉంది సైమల్టేనియస్గా. మేము షూటింగ్ అప్పటి నుంచే ప్రీవిజ్లు అన్నీ చేసేవాళ్ళం. లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షాట్ క్యాంప్స్ కానీ షూటింగ్కి వెళ్ళి కూడా మేము వర్క్ చేసాము అక్కడ. డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారితో మేము డైరెక్ట్ సెట్లోనే ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళం. సో అక్కడే కూర్చొని సార్ కెమెరాస్ చెప్పేవాళ్ళు. సో ఇట్లా ఉండాలి, సో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కానీ హీరోని ఫస్ట్ 3Dలో చేసేవాళ్ళం. సో ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ కానీ జంప్స్ ఏమైనా స్టంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, దాని తర్వాత వాళ్ళు షూట్కి ఎలా కావాలో అట్లా ఇంప్రవైజ్ చేసుకునే వాళ్ళు షార్ట్ని. ఓకే, అంటే దీవరా సాంగ్ లో తమన్నా దగ్గర బ్లూ కలర్ బటర్ఫ్లైస్ వస్తాయి, అవి కూడా? ఓకే, బటర్ఫ్లైస్ కూడా అన్ని CGI అవన్నీ. సో దాంట్లో తమన్నాని ట్రాక్ చేసుకున్న ట్రాకింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు. సో దానికి బటర్ఫ్లైస్ యానిమేట్ చేసుకుని టైమింగ్ అంటే స్టేజింగ్ అనమాట, కెమెరాలో బ్యూటీ ఎలా వస్తుంది. అండ్ ట్రాకింగ్ లీడ్ మీరు విజయ్, ట్రాకింగ్ లీడ్ అంటే ఏంటి చెప్తారా? మీరు CG ప్రకారం చెప్పండి, ఇట్స్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ CG. ఓకే, యాక్చువల్లీ వాళ్ళు లైవ్లో షూట్ చేస్తారు, దాన్ని మనం CGలో రీక్రియేట్ చేస్తాం ఎన్విరాన్మెంట్ని. రీక్రియేట్ చేసి కెమెరా సెటప్ అంతా రీక్రియేట్ చేసి యానిమేషన్కి మోడలింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి పాస్ చేస్తే దాన్ని వాళ్ళు CG ఏమేమి ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి, CGలో ఏం పెట్టాలి అనేది వాళ్ళు ఇంకా అక్కడ నుంచి బిల్డ్ చేస్తారు. ఇట్స్ లైక్ లేఅవుట్ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట. సో బేస్మెంట్ అక్కడ అంతా క్రియేట్ అవుతుంది, 3D ఎన్విరాన్మెంట్. అక్కడ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి CG అనేది బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ వాళ్ళు ఏం కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు మీకు మోడల్ కనిపిస్తుంది, ఇదంతా లైవ్, దాన్ని మేము రీజనరేట్ చేసి ఆ మెష్ అంతా ఇస్తాం అనమాట. దాని నుంచి వాళ్ళకి కావాల్సినది వాళ్ళు అక్కడ బిల్డప్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. దట్ ఈస్ ఎ ట్రాకింగ్. అసలు ఇన్పుట్ వచ్చి అది అవుట్పుట్ బయటకు వెళ్ళడానికి ఎంతమంది చేతులు మారుతుంది ఒక సీన్? 7 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి. యాక్చువల్లీ మాది ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి మీ దగ్గరికి వస్తుందా? ఫస్ట్ ఫుటేజ్ మా దగ్గర వస్తుంది. అక్కడ నుంచి మేము 3D ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అక్కడ నుంచి యానిమేషన్కి, లైటింగ్కి వెళ్తా, అక్కడ నుంచి మోడలింగ్, ఓకే, అక్కడ నుంచి కాంప్ ఎఫెక్ట్స్, అలాగా మ్యాట్ పెయింట్, కంపోస్టింగ్, అది ఫైనల్ అనమాట. సో మరి ఇంత లాంగ్ ప్రాసెస్లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారంటే ఏం చెప్తారు? బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి బాహుబలి నుంచి నేర్చుకున్నారు? అంటే డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయడం చాలా హానర్ అనమాట యాక్చువల్గా వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం ఆయనతో. సో చాలా టఫ్ ఉండేవి యాక్చువల్గా కొన్ని. వేరే డైరెక్టర్స్తో వేరు, ఈ డైరెక్టర్ కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం ఆయనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ కోసం అంటే ఆయన అంత తొందరగా కాంప్రమైజ్ కారు రాజమౌళి. అలా పర్టికులర్గా ఏదైనా ఒక సీన్ మీకు గుర్తుందా దీనికి చాలా టైం తీసుకున్నారు ఆయన అంత తొందరగా అప్రోచ్ చేయలేదు అనేది? ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి, ఒక్కటే అని చెప్పలేము. సింగిల్ ఫ్రేమ్ కూడా బాగా వర్క్ చేస్తారు అనమాట. సింగిల్ ఫ్రేమ్ కూడా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు అప్రూవ్మెంట్కి. బట్ అంటే ఆయన ఒక డైరెక్టర్ ఆయన, బట్ ఆయనకి ఇంత అంటే VFX మీద ఇంత అవగాహన ఎలా వచ్చింది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అదే చెప్తున్నారు. ఆయన చాలా వరకు ఆయనే సపోర్ట్ చేస్తారు, మేము కొంచెం ఆయనకి సపోర్ట్ చేస్తే చాలు అని. ఎలా తెలుస్తుంది ఆయనకి అంతా? బేసిక్గా ఆయన ఐడియాస్ అండ్ విజువలైజేషన్, ఆయనకున్న ఇంట్రెస్ట్ కూడా యాక్చువల్గా ఆ ఇంట్రెస్ట్ వల్లే మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే VFX
విఎఫ్ఎక్స్ని ఎంతలా యూజ్ చేసుకోవాలో, ఏ లెవెల్ వరకు యూజ్ చేసుకోవాలనేది ఆయన తెలుసు కాబట్టి మేము ఈ లెవెల్ వరకు వర్క్ చేస్తాం. వాళ్ళు చేయించుకోవడం లేకపోతే మనం ఇంత లెవెల్ కూడా చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండేది కాదు యాక్చువల్గా. అది ఇంతలా యూజ్ చేసుకోవాలనేది ఆయనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ కాబట్టి మేము ఎంతవరకు చేసాం. అండ్ ఇంతకు ముందు చేసిన రాజమౌళి సినిమాలకి ఇప్పుడు చేసిన బాహుబలికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లార్జ్ స్కేల్లో చేశారు, అదైతే తెలుస్తుంది. అది కాకుండా టెక్నికల్గా ఇంకా డిఫరెన్సెస్ ఏమన్నా మీరేమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? టెక్నికల్గా మేమంటే లెడార్ అని ఒక ఎక్విప్మెంట్ వాడామన్నమాట. ఒక అక్కడ సెట్ మొత్తం లెడర్ స్కాన్తో స్కాన్ చేస్తే మనం అది మొత్తం అదంతా 3D మెష్ అవుట్ ఎన్విరాన్మెంట్ బిల్డ్ అవుతుంది కంప్యూటర్. ఇది మనకి మొత్తం స్కాన్ చేస్తారు, అదంతా డేటా అంతా మనకి మెష్ అవుట్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని హై క్వాలిటీలో మనం అవుట్పుట్ అనేది క్వాలిటీ ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు. అది బాగా అప్డేట్ అయింది. నేను యూస్ చేసి మా డిపార్ట్మెంట్ యూస్ చేసింది దానిలో. అంటే జనరల్గా ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా మనం పీక్స్ కి చేరుకోవాలంటే మన చేతిలో అలాంటి ప్రాజెక్ట్ పడాలి. అండ్ మీకు బాహుబలి అలాంటిది అనుకుంటున్నారా? ఇంకా అచీవ్ చేయాల్సిన చాలా ఇంకా ఉంటుంది, బట్ ప్రెజెంట్ అయితే ఇప్పటివరకు బాహుబలి. అండ్ ఫైనలీ ఏం చెప్దాం అంటే ఒక కామన్ ఆడియన్ గా బాహుబలి గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? మేము ఈగర్లీ వెయిటింగ్ బాహుబలి వర్క్ చేసామని కాదు కానీ దాన్ని గ్రాండ్గా చూడాలి, విజువల్గా పెద్ద స్క్రీన్లో చూస్తే మేము పడిన శ్రమగా అన్నింటికీ మనం దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్. సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అనిపించిందా చేసింది మేమేనా అని అనిపించిందా? బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నప్పుడు చూస్తే ఫీల్ ఉంటుంది, గ్యారెంటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం అనిపించదు, అందరు రివ్యూస్ బట్టి సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం అంతా ఎక్కడ లోపాలు ఏమున్నాయి చూడటమే సరిపోతుంది. మేము బగ్స్ ఎత్తుకుంటాం. లేటర్ సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం, ఫస్ట్ టైం ఎంజాయ్ చేయలేదు. ఫస్ట్ టైం అంతా ఏమున్నాయా ఫాల్స్ చూడటమే సరిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా చూసేస్తాం, మేము షార్ట్ వేస్ చూస్తాం ఫస్ట్ టైం. ఆ షార్ట్ ఎలా వస్తుంది, షార్ట్ ఎలా వస్తుంది. ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాకేష్ అండ్ విజయ్, గుడ్ లక్ అండి. బాహుబలి 2 కోసం మేము కూడా చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం మీలాగే. అండ్ ఇంకా ఇలాంటి మంచి మంచి వర్క్స్ మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.